سے پہلے یہ کہہ دینا کہ جی ایک بیان آ گیا ہے اور اس بیان کا معنی یہ ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا ہے اور اس میں اختلاف آ گیا ہے، یہ خواب جو ہے یہ کبھی بھی ان کا شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہم بڑے اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور انشاءاللہ العزیز اعتماد کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو حالیہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ان کے پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے اس صورتحال میں؟ دیکھیے، جو خارجہ پالیسی ہے اسے اس وقت کی حکومت کمانڈ کرتی ہے۔ ہم ایسے نااہلوں کے حوالے ہو چکے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ صورتحال میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان اس وقت انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، ایران اس وقت انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، چائنا کو سی پیک کے حوالے سے آپ نے بہت دور کر دیا ہے، بہت ناراض کیا ہے، سعودی عرب بہت دور چلا گیا ہے آپ سے، امارات بہت دور چلا گیا ہے آپ سے، ملائیشیا آپ کے جہاز روک رہا ہے، برطانیہ پاکستان کو اربوں روپے کے جرمانے وصول کر رہا ہے آپ کے جی، اور آپ ادا کر رہے ہیں جی۔ تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ اس وقت تنہائی کا شکار ہیں۔ ہم تو یہ بات ضرور کہتے ہیں، اور جو بائیڈن بھی یہ بات سمجھتا ہے کیونکہ وہ ڈیموکریٹس ہیں، وہ پاکستان کی حکومت کو ڈیموکریسی کے معیار پر ایک ڈیموکریٹ گورنمنٹ تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ رویوں سے اندازہ لگ رہا ہے، اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان کی حکومت وہ ہو جو جمہوری معیار پر پوری اترتی ہو، آئین کے تحت ایک منصفانہ الیکشن کے نتیجے میں اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے وہ دنیا کے ساتھ عوام کی نمائندہ بن کر بات کرتی ہے۔ جب دنیا کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے تو پھر آپ تنہائی کی طرف جاتے ہیں، پھر پبلک آپ پہ اعتماد نہیں کرتی۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے، اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنے جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرے، جس طرح کہ ان کا نعرہ ہے، جس طرح کہ ان کی شناخت ہے، جس طرح کہ اس کا تعارف ہے دنیا کے اندر۔ اور بیت المقدس میں جو امریکہ نے اپنا سفارتخانہ کھولنے کی بات کی ہے، وہ ٹرمپ کا ایک غیر جمہوری فیصلہ ہے۔ اس پہ بھی ان کو حقیقت پسندانہ انداز کے ساتھ اس خطے کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق متنازع علاقہ تسلیم کرنا چاہیے اور وہاں سے اپنا سفارتخانہ واپس کر دینا چاہیے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی خطے میں ایک جمہوری ماحول کو اوپر لے جانے میں ان کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، یہ حکومت کہہ رہی کہ سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل ہم کرا رہے ہیں اوپن اس پر، تو آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا اس آپ کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، یہ بھی بوکلاہٹ کا ہی علامت ہے۔ حکومت بوکلاہٹ کے شکار، اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے ان کو، اپنے ووٹ پر ان کو اعتماد نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لسٹ کے لوگ نہیں ہیں، یہ کسی اور کے لسٹ کے لوگ ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ہم ان کو کنٹرول کر سکیں گے، ان کا ووٹ کہیں نہیں جائے گا۔ لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو اپنا ووٹ بھی نہیں مل سکے گا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب گزشتہ ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ کون کہتا ہے؟ شیخ رشید۔ ان کے ساتھ کتنا ہاتھ ہوا ہے؟ ان کے ساتھ تو ساری زندگی ہوتا رہا ہے، لیکن وہ ہاتھ کا عادی ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو اپوزیشن کا پوری اپوزیشن کا خصوصاً آپ کا نیب کی جو کاروائیاں ہیں اس پہ پہلے دن سے اعتراضات ہیں۔ حضرت نیب سرے سے احتساب کا ادارہ نہیں ہے، ادارہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مطابق لوگوں کو پکڑے جا رہے ہیں، لیکن مجھے ایک تضاد سا نظر آ رہا ہے کہ آپ کی بھی قریبی ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں، کچھ کو پکڑا ہوا ہے، لیکن آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اگر غلط کام ہو رہا ہے آپ کے مطابق، کہ اگر مولانا صاحب کو ہاتھ ڈالا تو ہم پنڈی کا رخ کریں گے، جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے جتنی اپوزیشن کے لوگ پکڑے گئے ہیں، آپ کے رشتہ دار پکڑے جا رہے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے، اس پہ خاموشی ہے، یہ کیوں ہے؟ میرے خیال میں آپ نے جوڑ صحیح نہیں لگایا۔ نیب کے حوالے سے پنڈی کی بات نہیں ہوئی ہے۔
पिंडी की बात और मौजू पे हुई है और नेब की बात और मौजू पे हुई है। नहीं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने कहा था कि हम GHQ का रुख करेंगे। ये और मसला है। PDM के हवाले से एक इजलास जो लाहौर में हुआ था, वो मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से जो हमारे डिमांड्स हैं उस हवाले से पिंडी की बात हुई है और वो फ़ैसला अब तक बरकरार है कि हम कहाँ जाने का फ़ैसला करेंगे। देखिए, मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कह दूँ, हमारी जंग हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है, हमारे गिले हैं, और ये जो कुछ मुसीबत इस वक्त कौम पर मुसल्लत है उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट का एक जुर्म आप कह दें, उसकी ज़िम्मेदारी आप कह दें, वो अपने आप को ज़िम्मेदार तस्लीम करे। हमारा उनसे क्या जंग है? मैं ये तो कह सकता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि वज़ीर आज़म के मनसब पर मैंने बैठना है, इस वज़ीर आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी चीफ की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ? जब ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर और महाज जंग ही ये नहीं है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग ISI के साथ है, लेकिन वो जंग न लड़े हमारे साथ। हम इस बात की बात करते हैं। ये जो आप लोगों ने एक तस्वुर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें, यह आपके फ़ायदे में नहीं है। आप रियासती इदारा हैं और डायरेक्ट रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी फिर आप पर आती है। तो इस हवाले से हमारी सोच का एहतराम किया जाए, हमारी सोच को एक मुतवाज़न और एक सही सोच से ताबीर किया जाए। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो क्या गलत को गलत भी ना कहें, शिकायत भी ना करें, गिला भी ना करें। ये कोई इंडिया की फौज है कि हमसे गिला ना करें और उसको दुश्मन समझे? अपनों से शिकायत होती है। मैं पाकिस्तान के इदारों से शिकायत करता हूँ, मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के नेब से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से शाकी हूँ जो इस किस्म की हरकतें करें, पार्टियों को तोड़ने का किरदार अदा करें, पार्टियों के लोगों से डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें, खुफिया मुलाकातें उनके साथ करें, उनको लालचें दें, जमात को तोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब ये चीज़ें जब हम तक पहुँचेंगी तो गिला तो पैदा होगा। हमने तो उनके बारे में, हम तो कहते फ़ौज मुत्तहिद रहे, हम तो कहते इदारे मुस्तहकम रहें। तो हम इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं और वो सियासी पार्टी को कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये है असल चीज़ जिसकी तस्वीर हमें सही तौर पर कौम के सामने पेश करना चाहिए। सवाल ये है कि सब कह रहे हैं कि न जब आपकी पार्टी की दूसरे लोगों पे हाथ डाल रहा है वो एक गलत काम है, लेकिन टारगेट ये है कि अगर सिर्फ मौलाना साहब को गिरफ्तार किया गया तो हम नैब का भी गिराव करेंगे, हम हर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुझ पर, इसकी वजह यह है कि मुझ पर हमला, पूरी जमीयत उलमा इस्लाम पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और जलीजान भी हमला जी, जलीजान पर हमला फिर मेरे ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। इनको ज़रा अपना जोर लगाने दें। ये सोचते हैं उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो तो फजल वहाँ पर दबाव आ जाएगा। खातर जमा रखें, खातर जमा रखें। ये चीज़ें हम खेल चुके हैं, ये पुराने खेल हैं जो गुजर चुके हैं। नेब का जो हरबा था वो एक वक्त तक काम आता रहा इनके, अब वो ठुस हो चुका है। नेब कुछ भी नहीं है और अब नेब खतरे में है। कल जो भी हुकूमत आएगी नेब का खात्मा कर देगी। लिहाजा नेब के अफसरान भी हुदूद में रहें, वो लोगों से ज़ाती दुश्मनी न पैदा करें। हम भी नेब के अफसरों को जानते हैं कि 4-5 सियासी लोगों को तो नुमायाँ कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है और हज़ारों लोगों के खिलाफ केसेस करके उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, रिश्वतें वसूल कर रहे हैं। खुद इतना बड़ा करप्ट इदारा ये दूसरों के करप्शन का एहतसाब करने का हक रखता है?
छोड़ो, जाएं अपने हवाले से सोचें। परवेज खटक ने भी कहा था कि बीआरटी में अगर मुझ पर करप्शन साबित गोली मार दे। करप्शन जो है, करप्शन साबित नहीं है, बीआरटी खुद करप्शन है। साबित कर रहे हैं क्या माना है? मौलाना साहब ये बताएं सेनेट इंतखाबात के बाद अगर जो परवेज खटक साहब की सेहत खुद इस बात की गवाही है जो बीआरटी का ऑर्डर हुआ है। ये पीडीएम के इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब करेंगे? क्योंकि उनकी कोई भी नुमाइंदा आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो पहले यही कहते हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, क्योंकि पहले जो है पीडीएम ने फैसला किया था कि इस्तीफे देंगे, इस्तीफे भी नहीं आए, तो लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। तो चंद दिन उनको खुश होने दें यार, कुछ बयान करने दें उनको। इस तरह चलता रहता है छोटी मोटी बातें जी। जब हम किसी बात में कोई आगे पीछे हो जाते हैं, कोई तारीख तब्दील कर लेते हैं, कोई हिकमत अमली, तो वो समझते हैं कि देखो वो नाकाम हो गए हैं उनके पास। चंद दिन उनको भी खुश होने दें यार, पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी आकर। मौलाना साहब, आपने खुफिया मुलाकातों की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मरकजी रहनुमा है, वफाकी उसमें बैठे हुए हैं, वो बाकायदा तौर पे ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम खुद भी वहाँ पर अपने दोस्त रखते हैं, उनसे हमारी भी मुलाकातें होती हैं। तो क्या उनकी ये खुफिया मुलाकातें नहीं है? खुफिया मुलाकातें हमारी ज़रूरत नहीं है, खुफिया मुलाकातें एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम भी उनका पर्दा रखते हैं। फिर ये पीडीएम का तहरीक जब से शुरू हुआ है तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए राब्ते की कोशिश की गई आपसे? राब्ते रहे हैं, लेकिन हमें आमादा करने में नाकाम रहे हैं जी। हम अपने मौक़े पे कायम हैं, ठीक ठाक कायम हैं जी। हम ऐसे इलेक्शन को भी नहीं मानते और इलेक्शन की इस दांदी का जिम्मेदार भी उनको करार देते हैं। न हमने इलेक्शन के नताइज तस्लीम किए हैं, न उनमें उनकी जिम्मेदार हैसियत को हमने अब तक उसमें तब्दीली लाई। बड़ा साहब ये बताएं कि जो आपने आज मुतालबा किया है कि इलेक्शन दोबारा से करवाए जाए, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो जमहूरी पार्टियाँ हैं, जो सियासी जमातें हैं, मजहबी सियासी जमातें हैं, या पूरा जो मुल्क में एक सेटअप है, फाइनेंशियल हमारी सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो इस सूरत हाल में क्या इलेक्शन करवाए जाए? इलेक्शन तो हर कीमत पर कराए जाए कि हल ही वही है, या तो फिर बंदूक हल है, वो तो नहीं है। आइन ही हक है उसका। आइन इलेक्शन की बात करता है, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा। लिहाजा जब आपका मुल्क डूब रहा है तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मार्शल लॉ आ जाए? तो मार्शल लॉ ने तो और मुल्क को गर्क किया है हमेशा जी, इदारों को तबाह बर्बाद किया है। आज तक जो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा और 70 साल से कमज़ोरी को मेंटेन कर रहा है, कमज़ोर, वो तो मार्शल लॉ उनको वजह से कर रहा है जी। सियासी लोगों को काम करने दिया जाए, जब काम करने देते हैं तो 3 साल के बाद उनको हटा देते हैं, 1.5 साल के बाद उनको हटा देते हैं, कोई ना कोई केस उनके खिलाफ कर देते हैं। तो इस तरीके से जब आपकी जमहूरियत फलने फूलने ही नहीं दी जाएगी, फिर शिकायत आप किससे कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इनके ऊपर थोपा जाए कि पाकिस्तान जो है कमज़ोर हो रहा है, तो ये इनकी वजह से मुल्क को तोड़ा गया, जिम्मेदार सियासतदान को करार दे दिया गया। आज हम रहमान कमीशन को आप दुनिया के सामने लाएँ, पता चल जाता है कि असल जिम्मेदार कौन है उसका जी। बड़ा साहब, वज़ीर आज़म को डेट दी गई थी 31 जनवरी की इस्तीफे के लिए, तो कल 31 जनवरी है, तो उसके बाद क्या लाए? तो उसके बाद हम बैठ रहे हैं, बिल्कुल हम बैठ रहे सब हैं। ये बताएं सेनेट इंतखाबात के बाद अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो ऐसी सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ आपका होगा? और दूसरा सवाल ये है, दोनों पर जवाब चाहूँगा कि क्या कबायली इलाकों का जो इंतज़ाम है वो अमली तौर पर वो फैसला जो है वो सूदमंद साबित हो रहा है? 2 बातें आपने की हैं। एक है 18वीं तरमीम का मसला। 18वीं तरमीम सूबों के इख्तियारात में इजाफे का है और सूबों के इख्तियारात में इस इजाफे का वादा सन 1973 के आइन में किया गया था। 10 या 11 साल में उनको इख्तियारात में इजाफे का आइन के ज़रिए वादा किया गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब जब 18वीं तरमीम के ज़रिए से सूबों को इख्तियारात दे दिए गए हैं, अब वापस लेना ये सूबों की एहसास महरूमियत पे और इजाफा है, जो खुदा न करे बगावत की तहरीकों में मुंतकिल ना हो जाए। लिहाजा इस किस्म की चीज़ों को हाथ डालना ये मुल्क को तकसीम करने का सबब बन सकता है। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई कमज़ोर पोजीशन से गुज़र रहा है, इस किस्म के मसाइल न छेड़े जाएँ। यहाँ पर मुश्किल ये है कि पाकिस्तान को मजबूत करने की बजाय एक इदारे को मजबूत करने की सोच परवान चढ़ रही है। जब तक हम इस तरजीह को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हम सिर्फ पाकिस्तान को मजबूत बनाने की और कौम को ताकतवर बनाने की नहीं सोचेंगे और सिर्फ एक इदारे को ताकतवर बनाने की सोचेंगे, ये पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं जा सकेगा। आपका आइन वाज़ेह तौर पर कहता है
کہ NFC ایوارڈ میں جو صوبوں کا حصہ ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے, کمی نہیں کی جا سکتی. اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. اور پھر تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک طاقتور ہو. آج فوج کو پاکستان کے بجٹ سے 11 ارب روپے ملنے چاہیے تھے. آپ کے ملک کی معیشت یہاں تک گر گئی ہے کہ آج اس کو 7 ارب روپے مل رہے ہیں. میری دفاعی بجٹ میں کیوں اتنی کمی آ گئی ہے, 50 اور 55% کی کمی کیوں آ گئی ہے؟ تو ملک کی دفاع کو کمزور کر دیا گیا ہے, دفاعی ضرورتوں کو کمزور کر دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں اس حکومت کے اندر ہو رہی ہیں. اور کہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں, کہاں تک اس ملک کو ڈبونا چاہتے ہیں. تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس بہرحال یونٹس ہیں, یہ پاکستان وفاقی نظام ہے. اگر یونٹس مطمئن نہیں ہیں تو آپ نے صرف بندوق کے ذریعے ان کو متحد رکھنا ہے. اور جہاں تک ہے فاٹا کا تعلق, دیکھیے فاٹا کا انضمام ابھی تک فاٹا کے عوام نے تسلیم نہیں کیا ہے. فاٹا کے عوام انتہائی اضطراب کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ پرانا نظام ہے نہ نیا نظام ہے. کچھ نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہم کس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. نہ وہاں پٹواری ہے نہ وہاں پولیس ہے. اور جو کہ تم فوج وہاں پر ہے, اب بھی وہاں پر فوج کھڑی ہے, فوج نظام کو سنبھال رہی ہے. تو جب فاٹا انضمام کے باوجود فوج کے قبضے میں ہے, دہشت گردی ابھی بھی منظم ہے وہاں پر اور ان کو ختم نہیں کر سکی, تو پھر جھوٹے وعدے کیوں کیے گئے ہمارے ساتھ؟ قوم کے سامنے جھوٹ کیوں بولا گیا کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کر دیا ہے؟ آج بھی روزانہ پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں ہر ایجنسی کے اندر. تو ایجنسیوں کا تصور بھی برقرار ہے, لوگوں کا رہن سہن اور وہ بھی اسی طرح پرانے ایجنسیوں کے تحت ہو رہا ہے. ضلع کا نام اب بھی کوئی نہیں جانتا, فوج اب بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, کنٹرول اب بھی اسی کا ہے, سویلین اتھارٹی اب بھی وہاں نہیں جا سکی ہے, سسٹم بھی ان کے لیے موجود نہیں ہے. جب سسٹم ہی موجود وہاں نہیں ہے, انضمام کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوا آخر؟ تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور عدالت میں جو لوگ گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی بالکل حقائق کی بنیاد پر اس مسئلے کو دیکھنا ہوگا. جی مولانا صاحب, جو حکومتی ترجمان ہے فارن فنڈنگ کیس وہ کہہ رہے ہیں کہ الٹا اپوزیشن اس میں پھنس چکی ہے اس جال میں, خصوصاً آپ لوگوں کی جماعت پہ وہ کیا جا رہا ہے کہ لیبیا اور عراق کا نام دیا جا رہا ہے کہ بھائی, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ ہو جائے گا, اپنی پوری کرو نا پہلے, اپنا گردن چھڑاؤ نا, پھر اس کے بعد دوسرے گردن کی بات کرو. ہم کہتے ہیں جو اس وقت فنڈنگ کیس ہے, اور دوسرا یہ کہنا کہ جی پبلک کیا جائے اس کو کھلے عام اس کی سماعت کی جائے. جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کی پٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے کہ اس کی سماعت جو ہے وہ ان کیمرہ کیا جائے. آپ نے ابھی تک وہ پٹیشن واپس نہیں لی ہے. اور 23 اکاؤنٹس کہ جو اسٹیٹ بینک نے دیے ہیں الیکشن کمیشن کو, ابھی تک اس کو اوپن نہیں کیا جا رہا. اور الیکشن کمیشن اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم پر پی ٹی آئی کا دباؤ ہے. کون سا خط لکھا ہے انہوں نے کہ ہمارا دباؤ آپ کے اوپر نہیں ہے, آپ کھول دیں اس کو. تو جو کچھ اس بیان دینے سے پہلے کی قانونی پوزیشن تھی وہ بدستور برقرار رکھے ہوئے ہیں, اور صرف بیان کے ذریعے لوگوں میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو اوپن ٹرائل کا جو ہے اس پر آمادگی ظاہر کی ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. صرف ایک بیان دے کر لوگوں میں یہ پرچار کرنے والی بات ہے. کوئی تبدیلی نہیں آئی, پٹیشن اسی طرح موجود ہے. اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ اس کو سیکرٹ رکھنا ہے, اور یہ بھی کہ پی ٹی آئی کے دباؤ پہ ہم اس کو خفیہ رکھے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر برقرار ہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو جھوٹ قوم کے سامنے نہ بولا جائے. اور یہ فنڈنگ کے ان کے گلے میں پھندا ہے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہے جی, ہمارا تو سب کچھ آمنے سامنے ہو جائے گا. ہم تو اس ملک میں احتساب کے گرداب میں نہیں پھنسے ہوئے الحمدللہ. میں پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان, تم ہمارے احتساب کی باتیں نہ کرو, بھول جاؤ ان باتوں کو. اب تم ابھی ہمارے احتساب کے شکنجے میں ہو. اب ہم سے پہلے جان چھڑا لو, پھر بات کرو جی. 15 ستمبر کو حکومت نے جاتی الیکشن کا اعلان کیا ہے, تو JUI کا کیا؟ مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ عام انتخابات ملک میں ہوئے نہیں ہیں. عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. عام انتخابات کے نتیجے میں ایک غلط حکومت ملک میں موجود ہے, اور عدالت کہہ رہی ہے کہ بلدیاتی انتخاب کراؤ. ان کو, میری رائے یہ ہے
کہ عدالت کو حقیقت پسندانہ عوام کی سوچ کو سمجھنا چاہیے اور ان کو اس بات پر سو موٹو کرنا چاہیے کہ عدالت اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کر دیجیے. بخیر.